grāmya-dharma-nivṛttiś ca mokṣa-dharma-ratis tathā mita-medhyādanaṁ śaśvat vivikta-kṣema-sevanam grāmya-dharma-nivṛttiś grāmya-dharma-nivṛttiś mokṣa-dharma-ratis tathā mokṣa-dharma-ratis tathā mita-medhyādanaṁ śaśvat mita-medhyādanaṁ śaśvat vivikta-kṣema-sevanam vivikta-kṣema-sevanam grāmya-dharma-nivṛttiś mokṣa-dharma-ratis tathā mita-medhyādanaṁ śaśvat vivikta-kṣema-sevanam. Please repeat. grāmya-dharma-nivṛttiś mokṣa-dharma-ratis tathā mita-medhyādanaṁ śaśvat vivikta-kṣema-sevanam mita-medhyādanaṁ śaśvat vivikta-kṣema-sevanam grāmya परंपरागत धर्म धार्मिक प्रथा nivṛttiḥ समाप्ति ca तथा मोक्षका लागि धार्मिक प्रथा ratiḥ अनुरक्ति tathā त्यसै गरी mita थोरै medhya शुद्ध adanam भोजन गर्नु śaśvat सदैव vivikta एकान्त kṣema शान्तिपूर्वक sevanam रहनु. Translation and purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada Ki. One should cease performing conventional religious practices and should be attracted to those which lead to salvation. One should eat very frugally and should always remain secluded so that he can achieve the highest perfection of life. अनुवाद र तात्पर्य दिनुभएको छ अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीले। अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। मानिसले परम्परागत धार्मिक प्रथाहरूलाई त्यागिदिनु पर्दछ र केवल मोक्षको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रथाहरूतर्फ अनुरक्त हुनुपर्दछ। उसले आदि पेट खानु पर्दछ र सधैँ एकान्तवासी हुनुपर्दछ जसद्वारा उसलाई जीवनको परम सिद्धि प्राप्त हुन सकोस्। It is recommended herein that religious practice for economical development or the satisfaction of sense desires should be avoided. तात्पर्य यहाँ आर्थिक विकास, अर्थ र इन्द्रिय तृप्ति कामको लागि गरिने धार्मिक कार्यहरूलाई परित्याग गर्नुपर्ने कुराको संशोधि गरिएको छ। Religious practices should be executed only to gain freedom from the clutches of material nature. धार्मिक कार्यहरू त प्रकृतिको चङ्गुलबाट मुक्त हुनका लागि सम्पन्न गर्नुपर्दछ। It is stated in the beginning of Srimad Bhagavatam that the topmost religious practice is that by which one can attain to the transcendental devotional service of the Lord without reason or cause.
श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा नै यसलाई नै सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कार्य बताएको छ जसद्वारा भगवानको अहैतुकी भक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। Such religious practice is never hampered by any impediments, and by its performance one actually becomes satisfied. यस्तो धार्मिक कार्य निर्वाध रूपले अगाडि बढ्दछ र यसको सम्पादनद्वारा मानिसले साँच्चै नै सन्तुष्टि हुन पुग्दछ। Here is recommended as mokṣa-dharma, religious practice for salvation or transcendence of the clutches of material contamination. यहाँ यसलाई मोक्ष धर्म भनिएको छ जसको अर्थ मोक्ष अथवा भौतिक कल्मशको चङ्गुलबाट छुट्याउनका लागि गरिने धार्मिक कार्य हो। Generally, people execute religious practice for economical development or sense gratification, but it is not recommended for one who wants to advance into yoga. साधारणतया मानिसहरू आर्थिक विकास तथा इन्द्रिय तृप्तिका लागि धर्म गर्दछन्, तर योगमा प्रगति गर्न चाहनेहरूका लागि यसको संस्तुति गरिएको छैन। Om Gyānatimirāṇ Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Kshitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunathan Vitam Tam Sajivam Saidvaitam Savathutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyecha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavnipya Vaishnavipya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Tat Sat grāmya-dharma-nivṛttiś mokṣa-dharma-ratis tathā mita-medhyādanaṁ śaśvat vivikta-kṣema-sevanam. अनुवाद मानिसले परम्परागत धार्मिक प्रथाहरूलाई त्यागिदिनु पर्दछ र केवल मोक्षको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रथाहरूतर्फ अनुरक्त हुनुपर्दछ। उसले आदि पेट खानु पर्दछ र सधैँ एकान्तवासी हुनुपर्दछ जसद्वारा उसलाई जीवनको परम सिद्धि प्राप्त हुन सकोस्। So, in this chapter, Lord Kapila gives very important instructions how we can perform devotional service. यो अध्यायमा भगवान कपिल देवले एकदमै राम्रो उपदेश दिनुभएको छ कि कसरी हामीले भक्ति गर्न सक्दछौँ। In each text, he gives very short and deep points in what we need to concentrate our mind and activity. यहाँ हरेक श्लोकमा उहाँले संक्षिप्त रूपमा र एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा बताउनु भएको छ कसरी हामीले हाम्रो मनलाई त्यतिर लगाउन सकियोस्। And in this text also we will concentrate on two things. यो श्लोकमा पनि हामी दुईटा कुरामा ध्यान दिनेछौँ। And first we will talk about attraction. र पहिलो हामी आकर्षणको कुरा गर्नेछौँ। Usually we are talking about when we reject something, you know. सामान्यतया हामी कुनै कुरा तिरस्कार गर्ने कुरा गर्छौँ। Like we are saying unattachment, we are not detached from so many things. जस्तै हामी अनासक्त हुने कुरा गर्दछौँ। But today we will talk about attachment. तर आज हामी आसक्तिको कुरा गर्नेछौँ। And actually Vedic culture, it is a culture of attachment. तर वास्तवमा वैदिक संस्कार भनेको आसक्तिको संस्कार हो। But right attachment. तर वास्तविक आसक्ति हुनुपर्दछ। You know, we can see that in our life we attach to so many things. तर हाम्रो जीवनमा नि हामी देख्ने गर्दछौँ कि हामी विभिन्न कुराहरूमा आसक्त भइरहेका हुन्छौँ। And this
if these material things, they keep us in this material world, they keep us under the influence of material energy, and we cannot be free. र यी भौतिक चिजहरूले हामीलाई भौतिक संसारमै राख्नेछ, यी भौतिक बन्धनहरूमा पार्नेछ र हामी मुक्त हुन पनि सक्दैनौँ। And actually, nobody can be detached. र वास्तवमा भन्ने भने यहाँ कुनै पनि व्यक्ति अनासक्त हुन सक्दैन। It is our nature that we are always attached to something. यो हाम्रो स्वभाव हो कि हामी केही न केही कुरामा आसक्त भइरहन्छौँ। We can compare us with piece of iron. हामीलाई एउटा सानो फलामको टुक्रामा दाँच्न सक्छौँ आफूलाई। Jiva, like piece of iron. जीव भनेको एउटा फलामको टुक्रा जस्तो हो। And what is a magnet? र चुम्बक चाहिँ के हो त? And magnet is Krishna. र चुम्बक भनेको भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। And it is naturally that we are attracted or attached to Krishna. त्यसैले स्वाभाविक रूपमा नै हामी कृष्णसँग जोडिने या आसक्त हुनु हाम्रो स्वभाव हो। But if between us and magnet Krishna some plastic, then we cannot be contact with this magnet. तर यदि हामी जीव र भगवान कृष्ण अर्थात् चुम्बकको बीचमा यदि बीचमा प्लास्टिक राख्यो भने त्यसपछि हामीलाई चाहिँ जोडिन असहज हुन सक्छ। And what is this plastic? र यो प्लास्टिक चाहिँ के हो त? And where is this plastic actually? र यो प्लास्टिक कहाँ छ त? What is between ears. हाम्रो दुईटा कानको बीचमा भित्र छ। It is our attachment to material enjoyment, to material things, to material nature. र भौतिक आसक्तिहरू चाहिँ हाम्रो भौतिक कुराहरूमा, भौतिक वस्तुहरूमा र भौतिक आनन्दहरूमा चाहिँ हाम्रो आसक्ति रहेको छ। So we cannot be detached. र हामी अनासक्त हुनै सक्दैन यस्तो अवस्थामा। That's when we need direct our power of attachment in a right way. त्यसैले हाम्रो जुन आसक्तिको जुन स्रोत छ त्यो एउटा सच्चा कुरामा लगाउनु जरुरी छ। And what is recommended in this chapter, in this shloka, and actually in Srimad Bhagavatam, that we need attached to Krishna. त्यसैले यो श्लोकमा यो अध्यायमा र पुरै श्रीमद् भागवतम हामीलाई जोड दिएको कुरा हो कि हामी भगवान श्री कृष्ण प्रति आकर्षित हुनु पर्दछ। And in this shloka it is very important word that is mentioned here. It is this attachment is called ratiḥ. र यो श्लोकमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा बताएको शब्द छ रति। And the more we attach to Krishna, the less we are influenced by material energy, by Maya. र जति नै हामी कृष्ण प्रति आकर्षित हुँदै जान्छौँ त्यति नै हामी माया प्रति अनासक्त हुँदै जान्छौँ। And as mentioned here, that such attachment for Krishna should be without reason or cause. त्यसैले कृष्ण प्रतिको त्यस्तो हाम्रो आसक्ति कुनै पनि कारण अर्थात् कुनै हेतु बिना नै हुनुपर्छ। It is in Bhagavatam mentioned is ahaituki apratihata. यसलाई भागवतममा अहैतुकी अप्रतिहता भनेर बताइएको छ। Such quality of devotional service that we simply love Krishna because it is natural. भक्तिमय यस्तो अभ्यास हामीले स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो यो स्वभाव नै हो। It's very important to understand. Bhakti, it is natural process. It's not artificial. त्यसैले यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ कि भक्ति भनेको हाम्रो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो कुनै देखावटी होइन। So if it is real, natural, what means unnatural? What means artificial? यदि यो वास्तविक हो, सच्चा हो भने तर त्यसो हो भने देखावटी अर्थात् बनाइएको के हो त? It means our material attachment like some unnatural. यो हाम्रो भौतिक आसक्ति हुनु चाहिँ बरु अप्राकृतिक हुन पुग्छ छ। Unnatural for what? For whom? For whom? अस्वाभाविक चाहिँ कसको लागि त? Actually for our atma, for soul. हाम्रो आत्माको लागि चाहिँ यो अस्वाभाविक हो, अप्राकृतिक हो। And this conclusion that Srimad Bhagavatam gives from the beginning. र यो सारलाई नै श्रीमद् भागवतमले सुरुदेखि नै यसलाई बताइरहेको छ। In first canto, even in second shloka, it is mentioned that completely rejecting all material motivated religion, this Bhagavata Purana saying about the highest truth.
त्यसैले श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायकै दोस्रो श्लोकमा बताएको छ यी भौतिक कुराहरूलाई त्याग गरेर श्रीमद् भागवतम रूपी उत्कृष्ट रस प्राप्त गर्ने। Yeah. And is this shloka at beginning mentioned grāmya-dharma-nivṛttiś? What means grāmya? र यस श्लोकको सुरुमा नै ग्राम्य धर्म निवृत्ति भनेर बताएको छ। यो ग्राम्य धर्म भनेको चाहिँ के हो त? Like what where we find also this word, maybe somebody remember, grāmya. यो ग्राम्य धर्म अर्थात् यो ग्राम्य भन्ने शब्द हामी अरू ठाउँ पनि प्राप्त गर्छौँ। त्यो कुन ठाउँमा छ त? Yeah, we are saying grāmya-kathā. What means grāmya-kathā? हामीले यो ग्राम्य कथा भन्ने गर्छौँ। यो ग्राम्य कथा भनेको चाहिँ के हो? What means grāmya-kathā? Grāmya-kathā actually means we are saying it's prajalpa. ग्राम्य कथा भनेको हामीले बुझ्नु पर्दछ कि सामान्य रूपमा बुझ्दा प्रजल्प। Yeah, or materialistic talking conversations. र भौतिक कुराहरूको चिजबिजहरूको कुराकानी। Niranjana Swami, he gave some seminar about the prajalpa. र परम पूज्य निरञ्जन महाराज स्वामीले चाहिँ यस सम्बन्धीमा एउटा प्रवचन दिनुभएको थियो प्रजल्प। Very important actually, very interesting. अति नै महत्त्वपूर्ण छ र एकदम राम्रो पनि छ। From the morning, some birds, people, everybody started to talk. यदि हेर्ने भने बिहानदेखि नै चराहरू मनुष्यहरू विभिन्न कुरामा के न के बोलिरहेका हुन्छन्। Who is keeping silence in the morning? को चाहिँ शान्त हुन्छ त बिहान? Or chanting some Vedic mantras. र के Usually people asking, what is this? What you have some dream? Oh, I saw this. I think and started to know, and all day, blah blah blah. र प्राय कतिले गर्छ त बिहान उठेर चाहिँ वैदिक मन्त्रको उच्चारण गर्दैन। प्राय मान्छेले सोध्छ मैले सपनीमा यो देखेँ त्यो देखेँ भन्छ, यो परिकल्पनाहरू गर्छ र बोलेको बोलिरहन्छ। And why Srimad Bhagavatam and other acharyas say no, this is dangerous? किन त श्रीमद् भागवतमले पनि र अरू आचार्यहरूले पनि यो एकदम खतरनाक छ भनेर बताउनु भयो? People say no, I feel pleasure from this. So nice. किनकि हामीले भन्छौँ कि ओहो यसबाट मैले आनन्द पाउँछु एकदम राम्रो छ भन्न सक्छौँ। When you are traveling in bus, everybody all time talking. र यदि हामी बसमा पनि यदि यात्रा गर्छौँ भने त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हरेक मान्छे बोलेको हुन्छ, केही न केही कुरा गरिरहेको हुन्छ सधैँभरि। Mind active, and he always produce something. मन एकदमै खाली खुला हुन्छ र त्यसले केही न केही कुरा बाहिर निकालिरहेको हुन्छ। But what's the results of such activity? र त्यसको नतिजा के छ त त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलापको? Actually, we are covered by material energy. वास्तवमा हामी भौतिक कुराहरूले भौतिक बन्धनहरूले ढाकिएका छौँ। And then we act also in material way. र त्यसलाई पनि हामी भौतिक रूपले नै प्रस्तुत गर्दछौँ। And we become bound by modes of material nature and cannot be free. र हामी यी भौतिक गुणहरूले बन्धनमा परिरहेका हुन्छौँ र हामी मुक्त हुनै सक्दैनौँ। This is why it's here recommended instead of grāmya-dharma, it's recommended mokṣa-dharma. त्यसैले यहाँ बताएको छ कि ग्राम्य धर्महरूको परित्याग गरेर मोक्ष धर्म अँगाल्नु पर्दछ। And mokṣa-dharma not like we want, yeah, not understand it. Okay. We not simply want liberation, even promote to some planet or to be like absurd in Brahman. यो मोक्ष धर्म भनेको यो होइन कि हामीले जस्तै सुन्ने गर्छौँ अरू यो भन्दा बाहिर जानु अर्थात् अन्य कुनै लोकहरूमा जानु र ब्रह्ममा लीन हुनु यस्तो चाहिँ होइन है। Here it's mentioned we won't be transcendental from material contamination. यहाँ बताएको छ कि हामी भौतिक कुराहरूको चञ्चलबाट मुक्त भएर दिव्य अवस्थामा पुग्नु पर्नेछ। We won't be free from influence of material energy. हामी भौतिक कुराहरूबाट अनासक्त त हुने छँदैछ। Because only then our devotional service, our relationship with Krishna will start really.
र त्यसपछि मात्रै हाम्रो वास्तविक भक्तिमय सेवा र कृष्णसँगको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। And this is actually also a symptom of our progress in spiritual life. How we attach to material things and how we attach to Krishna. र यसले नै हाम्रो भक्तिमा हामी कति गहिराइमा गएका छौँ थाहा हुन्छ, कति भौतिक कुराहरूमा हामी अनासक्त छौँ र कति कृष्णप्रति आकर्षित भइरहेका छौँ। And actually this level of spiritual progress, what calls asakti, it is mentioned after ruchi, when we have taste for spiritual practice, for devotional service. र एउटा स्तर छ जुन भक्तिको स्तर छ आसक्ति। यो आसक्ति भनेको जब हामीलाई रुचि आउँछ, रुचि पछिको अवस्था चाहिँ यो आसक्तिको अवस्था हो। And ruchi after nishtha, when we are fixed in our devotional service. र रुचि चाहिँ निष्ठाको अवस्था पछि आउँछ जब हामी हाम्रो भक्तिमय अभ्यासमा एकदम दृढ रहन्छौँ। And if somebody really attached to Krishna after asakti, what's the next level? Who remember? यदि कृष्णसँग हामी एकदमै आसक्त भएका छौँ, रुचि पछिको अवस्था छौँ भने त्यसपछि के हुन्छ त? Bhava. त्यसपछि भाव हुन्छ। Yes. Bhava, it is so high level of bhakti when we really absorbed in spiritual activities and material energy actually not touching such devotee. र यो भाव भनेको भक्तिको यति धेरै माथिल्लो स्तर हो कि त्यसमा हामी भक्तिमा यति धेरै मग्न हुन्छौँ कि त्यसपछि भौतिक शक्तिहरूले हामीलाई छुन पनि सक्दैन। It means for really attached to Krishna, he very quickly come into the level of bhava and prema. यदि हामी कृष्णप्रति आसक्त छौँ भने हामी एकदम चाँडै नै भाव प्रेमको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। So that's why we need try to be attached to Krishna, to spiritual activity, then our life will be successful. त्यसैले हामीले कृष्णप्रति आकर्षित हुन सिक्नु पर्दछ र भक्तिमय सेवामा अगाडि बढ्नु पर्दछ, त्यसपछि हाम्रो स्तर माथि पुग्दछ। And I want to actually read another point in this shloka, mention about another type of attachment, very strong, that give us many troubles and keep us in material world. र यसै श्लोकमा एउटा अर्को शब्दको पनि व्याख्या गरेको छ जसले चाहिँ हामीलाई अर्को आसक्ति ल्याउँछ र हामीलाई यो संसारमा बाँधिरहन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ बताइएको छ। The next important phrase in this shloka, it is mita-medhyādanaṁ, which means one should eat very carefully. अर्को महत्त्वपूर्ण वाक्यांश हो mita-medhyādanaṁ, जसको अर्थ हो मिताहारी। It is recommended in the Vedic literatures that yogi eat only half what he desires according to his hunger. वैदिक शास्त्रमा योगीले आफ्नो भोक्ताको लागि केवल आधा मात्र खानुपर्ने कुराको आदेश दिएको छ। If one is so hungry that he could devour 1 pound of foodstuff, then instead of eating 1 pound, he should consume only half a pound and supplement this with 4 ounces of water. 1/4 of the stomach should be left empty for passage air in the stomach. यदि कोही 1 पाउन्ड लगभग आधा केजी खान सक्ने गरी भोकाएको छ भने उसले 1 पाउन्डको सट्टा आधा पाउन्ड खाएर त्यसको साथै आधा पाउ पानी पिउनु पर्छ र 1/4 पेट हावाको लागि खाली राख्नु पर्दछ। If one eats in this manner, he will avoid indigestion and disease. Indigestion. Not good digestion. यदि कसैले यसरी भोजन गर्दछ भने ऊ अपचबाट मुक्त हुन्छ। Okay. So, actually, food for us is very important and prominent. वास्तवमा भोजन भनेको हाम्रो लागि एकदमै अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण पनि हो।
And actually nobody can live without food. र वास्तवमा कुनै पनि व्यक्ति भोजन बिना बस्न पनि सक्दैन। And his Ayurveda actually recommends what here is a recommendation that we need eat that 1/4 of stomach should be filled with water, like in the beginning we are drinking water. यहाँ पनि बताएको छ र आयुर्वेदमा पनि यो कुराको व्याख्या गरिएको छ कि हामीलाई चाहिएको हाम्रो पेटमा चाहिँ 1/4 पानी पिउनु पर्ने हुन्छ। Then like more like 50% by food. 50% जति चाहिँ भोजन ग्रहण गर्नु पर्दछ। And remain 25% it is also free. र बाँकी 25% जति हामीले खाली छोड्नु पर्छ हावाको लागि। Then will be good digestion and good health. त्यसपछि त्यसले गर्दा राम्रो पाचन हुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन पुग्छ। Actually in Vedic time people knew what type of food need eat according to your constitution. वैदिक स्थितिमा हाम्रो शरीरको स्थिति अनुसार हामीले कस्तो प्रकारको भोजन गर्नु पर्दछ त्यो कुरा सबैलाई थाहा हुन्थ्यो। Problem is that they eat more than need. समस्या हुन्छ कि आवश्यकता भन्दा बढी ग्रहण गरेपछि त्यहाँ समस्या हुन्छ। But now people not understand that they eat not good food and also they overeating. मान्छेलाई थाहा छ कि यो राम्रो खानेकुरा होइन भन्ने पनि थाहा छ, तैपनि मान्छेहरूले अत्याहार गर्छन्। And actually Ayurveda saying that only by proper food and sadhana during the day you can cure actually like almost all diseases. र वास्तवमा आयुर्वेदले पनि बताउँछ रि राम्रो भोजन र दिउँसोको विभिन्न साधनाहरूले उनले विभिन्न रोगहरू सबै निर्मूल पार्न सक्छ। And real doctor first of all he is saying about this, you know, how to manage your day activities and how to make your diet, your food. र सच्चा चिकित्सकले यो सल्लाह दिने गर्छन् कि तिम्रो दिउँसोको दिनभरिको क्रियाकलापहरू कस्तो गर्नुपर्छ र तिम्रो भोजन कसरी नियमित गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छन्। Yeah. And what devotees I know in ISKCON, sometimes they give seminars about Vedic culinary, about this, how to eat properly and how to cook. कहिलेकाहीँ स्कन्दमा विभिन्न भक्तहरूले सेमिनार दिने गर्नुहुन्छ कि कसरी चाहिँ पकाउने र वैदिक स्थिति अनुसार कसरी हामीले भोजन तयार गर्ने यसको बारेमा हामीलाई विभिन्न सेमिनारहरू दिने गर्नुहुन्छ। What types of food better in morning, day, evening time? कस्तो प्रकारको भोजन चाहिँ बिहानको लागि दिउँसोको लागि अर्थात् साँझको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि बताउनुहुन्छ। What spices they matching with some type of food? र कस्तो प्रकारको भोजनसँग कस्तो प्रकारको मसलेदार हुनुपर्छ यो कुरा पनि बताउनुहुन्छ। That's why we are saying that it is also art of cooking. यसलाई हामीले पनि बताउने गरिन्छ पकाउने विभिन्न कलाको रूपमा पनि चिन्न सकिन्छ। It is not like we are putting mustard oil and then zira medhya and kursani a lot and then start. त्यसो होइन कि हामीले जस्तो त्यसमा जिरा मेथी थप्ने छ, त्यसमा भयो जति खुर्सानी थप्ने, अरू मसला थप्ने, त्यसरी पकाउने चाहिँ होइन। And then it is so pure and then pain in stomach. त्यो एकदमै पिरो हुन्छ र अनि त्यसरी पेट दुख्न सुरु गर्छ। And we go into hospital to doctor and doctor give to us anti-acid tablets. त्यसपछि हामी डाक्टर कहाँ जान्छौँ, डाक्टरले पनि हामीलाई त्यो विभिन्न औषधि दिनुहुन्छ। And this is so nice औषधि. I also recommend you this औषधि. त्यसपछि साथीलाई पनि डाक्टरले मलाई औषधि दिएको छ, तिमी पनि त्यही औषधि खाऊ भनेर सल्लाह दिन्छ। Maybe not need औषधि, maybe need make a proper preparation. त्यसको लागि यस्तो तयारी गर्नु पर्दैन, बरु त्योभन्दा पहिला भोजनको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। So that's why here also Kapila Dev mentioned about this because it is very important for our life. त्यसैले कपिल देवले पनि यहाँ एकदम महत्त्वपूर्णका साथ बताउनु भएको छ किनकि हाम्रो जीवनमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। I am transcendental, it doesn't matter. I can eat like one devotee told.
I can eat kursan like anything, and chutney and salt, and that is good. कतिपय व्यक्तिले भन्न सक्छ हैन म त दिव्य अवस्थामा छु मैले जे खाए पनि फरक पर्दैन म त खुर्सानी खान्छु म अचार खान्छु त्यसपछि मलाई खासै असर गर्दैन भन्ने गर्छन् But after some time this devotee become very carefully eating, no, only this much, only such type, त्यसपछि केही समय बितेपछि ती भक्तले पनि एकदम सावधानीपूर्वक भोजन ग्रहण गर्ने बानी पार्छन् म यो खान्छु त्यो खादिन भनेर छुट्याउन सुरु गर्छन् Like one Jack Russell told that people they grow with body when dying they put on the ground by their teeth in horrible in land they make growth but it's put body but they make this growth not by shower but by teeth बताएको छ कि मानिसहरू जब शरीर गाड्नु पर्ने हुन्छ जमिन मुनि शरीर गाड्ने अवस्थामा उनीहरूले बेलचाली अर्थात् कुनै साधनले प्रयोग गर्दैनन् कि उनीहरूले दाँतले नै त्यो खाल्डो खन्ने गर्छन् It means people spoiled their health by improper food. मान्छेले असामान्य आफ्नो भोजनले अर्थात् असामान्य व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्ने गर्दछन् And also food, also is sattvic food and rajasic and tamastic. र भोजन पनि तीन प्रकार हुन्छन् हजुरहरूलाई पनि थाहा होला सात्विक राजसिक र तामसिक You read this book, proper answer, proper questions. Did you read this book? No, proper, perfect answer, perfect question. तपाईले यो पुस्तक पढ्नु भएको छ पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर Who read? कसले पढ्नु भएको छ हातमाथि गर्नु होला Many, yeah. धेरै जनाले पढ्नु भएको रहेछ It's so nice book, and you remember in one place it is mentioned that Bob Cohen, this hero of this book, he asked Srila Prabhupada, I feel some problem when I eat such spicy preparations. यो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तकमा जुन बब छ उहाँले चाहिँ एकपटक प्रभुपादजीलाई बताउनुहुन्छ जो यो पुस्तकको हिरो हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ प्रभुपाद मलाई चाहिँ यो विभिन्न प्रकार मसलादार खाना खाँदा खाँदै मलाई पेट दुख्छ भनेर प्रभुपादजीलाई सोध्नुहुन्छ I feel some pain in stomach. मेरो पेट दुख्ने समस्या छ भनेर What Srila Prabhupada told? अनि प्रभुपादजीले के भन्नुभयो त त्यहाँ No, he told that it is prasadam. Prasadam is transcendental. त्यहाँ प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ यदि त्यो प्रसादम छ भने त्यो चाहिँ दिव्य छ If you eat food that offering to Krishna, it is give you spiritual benefit. यदि तिमीले कृष्णलाई अर्पण गरेको भोजन ग्रहण गर्छौ भने त्यो तिमीलाई चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति दिन्छ Bob Cohen again told that, but when I eat, I feel such pain, what to do. अनि बबले चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यो त हो कि तर मलाई चाहिँ फेरि खाने बेलामा चाहिँ मलाई पेट दुख्ने हुन्छ असहज भइरहेको हुन्छ Srila Prabhupada again explained that prasad is not simply food. र प्रभुपादजीले फेरि त्यो कुरालाई व्याख्यान गर्नुहुन्छ कि यो प्रसादम भनेको सामान्य रूपमा सामान्यतया खाने भोजन जस्तो होइन It is spiritual energy. त्यो आध्यात्मिक शक्ति हो It is mercy of the Lord. यो भगवानको विशेष कृपा हो And then he told it, but of course, who is cooking, he should be intelligent and cook properly. तर प्रभुपादजीले त्यो कुरामा जोड दिनुहुन्छ कि जो व्यक्ति पकाउने व्यक्ति चाहिँ एकदम बुद्धिमान हुनुपर्छ र उसले चाहिँ एकदम चेतना राम्रो स्तरमा राखेर पकाउनु पर्छ Raghunath Kadas Goswami, he ate, prasadam that already it was thrown, even cows not eat. रघुनाथ दास गोस्वामीले यस्तो भोजन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो जो चाहिँ सबैले फालेको तिरस्कार गरेको यतिसम्मकै गाईले पनि खाएर छोडेको When he was in Jagannath Puri, जब उहाँ जगन्नाथपुरीमा हुनुहुन्थ्यो he washed in water and then eat र उहाँ rice. त्यो जगन्नाथपुरीबाट बाँकी रहेको भातलाई चाहिँ पानीमा सफा गर्नुहुन्थ्यो र अनि त्यसपछि ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो And even Lord Chaitanya came
And he took this food. He said, oh, this is Mahaprasadam. And you are secretly eating, not offering to me. त्यसपछि भगवान चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो र उहाँलाई समात्नु भयो। उहाँलाई समातेपछि भन्नुहुन्छ तिमी एक्लै महाप्रसाद लिइरहेका छौ अनि मलाई चाहिँ दिँदैनौ भनेर भन्नुहुन्छ। Oh my Lord, it's not food for you. त्यसपछि रघुनाथ दास गोस्वामीले भन्नुहुन्छ ए प्रभु यो हजुरको लागि होइन, यो हजुरको लागि होइन भन्नुहुन्छ। But Lord Chaitanya, he happily he took this remnants of prasadam and took it. तर भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम प्रसन्न भएर त्यो भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। So, but actually we can say also no need to imitate such devotees. हामी यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि हामी त्यस्तो स्तरमा भएका भक्तहरूलाई चाहिँ अनुकरण गर्नु हुँदैन। The same Raghunatha Dasa Goswami later in Vrindavan he took only maybe half liter of chach. No chach, buttermilk. Buttermilk. त्यसपछि पछि गएर उहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी नै वृन्दावनमा बस्दाखेरि उहाँले आधा लिटर जति मात्रै छास पिउने हुन्थ्यो। If you somebody give you this only, next day you will say, what is this? Why you torturing me? यदि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा राखेर यदि हामीलाई चाहिँ यसरी आधा लिटर छास मात्रै दियो भने हामी दोस्रो दिन के भन्छौँ, मलाई यो अपराध गरे, अपमान गरे, मलाई के गरेको, मलाई के खुवाएको भनेर भन्छौँ। And we know that for Nepali devotees need enough rice. तर हामी नेपाली भक्तहरूलाई चाहिँ यति जति भात चाहिन्छ। And some spicy tarkari and dal, then everything okay. र मसलेदार तरकारी चाहिन्छ र दाल चाहिन्छ। So, okay, we can cook this, and we are cooking this actually. But we are offering this to Krishna. तर हामीहरूलाई हो आवश्यक छ, तर त्यसैले हामी के गर्छौँ, भगवानलाई चढाउँछौँ, भगवानलाई चढाएपछि त्यसपछि खाने गर्छौँ। But you need remember these instructions what mentioned here, that Ayurveda recommended how much you need it. त्यसैले यो श्लोकमा बताएको छ हामीले कति खानु पर्दछ भनेर जुन बताएको छ यो कुराले चाहिँ स्मरण गरिरहनु पर्छ। Yeah. Then you can actually decrease how much you eat. त्यसपछि तपाईले कति खानुहुन्छ त्यसकोबाट कति मात्रामा घटाउनु पर्छ त्यो थाहा हुन्छ। Because yoga actually it is control senses and mind. त्यसैले योगा भनेको इन्द्रिय र मनलाई संयम गर्नु हो। And control senses started from tongue. र हाम्रा इन्द्रियलाई संयम गर्नु भनेको जिब्रोबाट सुरु हुन्छ। And tongue have two tendency, yeah? र जिब्रोका दुईटा प्रवृत्ति हुन्छन्। What tongue want? He want talk and he want eat. र यो जिब्रोलाई चाहिँ बोल्न मन पर्छ, खान मन पर्छ। If you control tongue, talking, belly, it means eating, genitals, this line, then our spiritual life and our life will be perfect. यदि हामीले हाम्रो जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्यो भने हाम्रो पेट, हाम्रा अरू इन्द्रियहरू र हाम्रा जति पनि यो सिधा लाइन पनि जति पनि हाम्रा चक्रहरू छन् यी सबैलाई चाहिँ नियन्त्रित गर्न पुग्छ। So we have all these instructions, and in this shlokas Kapila Dev give very briefly and very deep meaning of these points. त्यसैले यहाँ भगवान कपिल देवले एकदमै संक्षिप्त रूपमा र अति गहिराइमा यसलाई व्याख्यान गर्नुहुन्छ। In this shlokas he gives explanation how we can execute bhakti. यो श्लोकमा भगवान कपिल देवले कसरी हामी भक्तिमय क्रियाकलाप गर्न सक्छौं त्यसको पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। And I look in previous shloka and next shloka, it is so interesting actually, so deep. मैले अघिल्लो श्लोकमा पनि हेरे र अब आउने श्लोकमा पनि हेरे, त्यसमा पनि अति नै गहिराइमा व्याख्या गर्नुभएको छ। That's why try here attentively and not only here, then it apply this instruction in your life. त्यसैले यी श्लोकहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु, श्रवण गर्नुस् र सुन्ने मात्र हैन कि आफ्नो जीवनमा अपनाउने पनि गर्नुस्। Today we told about two instructions. हामीले आज दुईटा उपदेशको बारेमा छलफल गर्यौं। What's the first? पहिलो के छ? Attachment. आसक्ति। And second? दोस्रो? And
And second, food. Yeah. दोस्रो चाहिँ भोजन. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Any questions? कसै के प्रश्न छ? Okay. Ramachandra ji. Yeah. This way. Yes. प्रभुजी हजुरले त भन्नुभयो कि हामीले हाम्रो पेटले चाहेको आदि मात्रै खानुपर्छ, तर हामी कुनै घरको कार्यक्रममा हाउस प्रोग्राम गयो भने गृहस्थहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले जति खान्छौँ त्यसको 2 गुणा खुवाइदिनुहुन्छ. यस्तो अवस्थामा के गर्ने? So, जब हामीले धेरै खान्छौँ त्यति धेरै खुसी हुन्छन्. this is competition यो प्रतिस्पर्धा मात्रै हो. between brahmachari and grihastha. ब्रह्मचारी र गृहस्थ बीचको प्रतिस्पर्धा हो. Brahmachari is like we are controlling ourselves. ब्रह्मचारीले आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुन्छ र एउटा व्यवस्थित गर्न खोज्नुहुन्छ. And grihastha devotees they want feed, they want give more and more. अनि गृहस्थले चाहिँ उनीहरूलाई बढी भन्दा बढी खुवाउन सेवा गर्न रुचाउनुहुन्छ. So if you are yogi, you can eat a lot without problem. यदि तपाईँ योगी हो भने तपाईँले जति पनि खान सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई केही पनि समस्या हुनेवाला छैन. Like Lord Chaitanya, when he came to Advaita Acharya, and to some other devotees, he eat so much preparation. जस्तै भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्यको घरमा या अरू भक्तहरू घरमा जाँदाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै व्यञ्जनहरू ग्रहण गर्नुभयो. He is Lord Chaitanya. तर उहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ. So if you are not yogi, then we are bhogi. तर यदि हामी योगी छैनौँ भने हामी भोगी हौँ. And if you are coming for enjoyment, then we have some problem. तर यदि हामी इन्द्रिय तृप्तिको लागि आइरहेछौँ भने त्यसमा केही समस्या हुन सक्छ. Problem is our stomach, problem is our mind. हाम्रो पेटको समस्या, मनको समस्या हुन सक्छ. When we are coming to devotees, in their house, we need also do some service. यदि हामी कुनै भक्तहरू घरमा गइरहेका छौँ भने केही न केही सेवा पनि गर्नु जरुरी छ. Holy name, some discussion, Krishna Katha. नाम जप, कृष्ण कथाको छलफल. But I saw that some devotees sitting and waiting. When prasadam. तर मैले देख्ने गरेको छु कतिपय भक्तहरू कतिखेर प्रसाद आउला भनेर पर्खिरहेको हुन्छ. This is very dangerous mentality. This is very dangerous mentality. यो एकदम खतरनाक मनस्थिति हो यो चाहिँ. If you have such mentality, better not go into such places. यस्तो मनस्थिति छ भने बरु भलो यसमै छ कि तपाईँ त्यो घरमा नजानुहोस्. To help sadhus? Yes. प्रजिले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि यो गृहस्थको पनि कर्तव्य होइन त कि साधुहरू घरमा आउनुहुन्छ भने उहाँलाई उहाँको स्वास्थ्यमा ख्याल गरेर उहाँलाई चाहिने जति मात्रै भोजन खुवाउनु. Duty of grihastha actually serve to others and also to brahmacharis. गृहस्थको धर्म अर्थात् सेवा नै अरूलाई सेवा गर्नु र ब्रह्मचारीको पनि सेवा गर्नु हो. And duty of brahmacharis be detached from so much eating and control the senses. ब्रह्मचारीको पनि यो धर्म हो कि उनीहरूलाई आफ्नो चाहिने जति मात्रै भोजन ग्रहण गर्नु र आफूलाई नियन्त्रित राख्नु. And it is the same it is the same problem, like every brahmachari should remain brahmachari. र यो एउटा पनि छ कि हरेक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहनुपर्छ. And every mataji should be married. र माताजीहरूको विवाह हुनुपर्छ. How is it possible? कसरी सम्भव छ यो? But it is somehow it is possible. तर यो सम्भव छ. The same also. र त्यस्तै यो पनि त्यस्तै हो. In this situation.
गृहस्थले धेरै खानुपर्छ, ब्रह्मचारीले थोरै खानुपर्छ। What happened usually after feast? When we have festival or we are going to some other house for feast, after that we have, big problems with digestion. र जस्तै हाम्रो ठुल्ठुलो फिस्ट अर्थात् कार्यक्रमहरू भयो र गृहस्थ घरमा यसरी हामीले भोजनहरू लियौँ भने त्यसपछिको समस्या के हुन्छ? त्यसपछि हामीलाई अपच हुने, पेटको समस्या हुने भइरहन्छ। Because Ayurveda recommended eat simple food in one time, one type of food. र यो आयुर्वेद अनुसार पनि बताएको छ कि हामीले भोजन चाहिँ एकदम सामान्य हुनुपर्दछ र कुनै एक प्रकारको मात्रै भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। Rahul Prabhu, isn't it? Yeah. Because if we eat different types of food, then for our body it's like how to say? No. They can misunderstanding what need digest, because some for salty preparation, for sweet preparation, for some frying, that need different types of ferments and so on. यसरी हामीले विभिन्न प्रकारको भोजनहरू लियो भने पेटलाई पनि गाह्रो हुन्छ, कुन चाहिँ पचाउने कुन चाहिँ नपचाउने, एउटा चाहिँ पिरो हुन्छ, एउटा अमिलो हुन्छ, एउटा गुलियो हुन्छ, एउटा फ्राई गरेको हुन्छ, त्यो पेटलाई पनि गाह्रो हुन्छ कुन चाहिँ पचाउने भनेर। Srila Prabhupada, you saw maybe, he eat different preparations. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि प्रभुपादजीले विभिन्न प्रकारका व्यञ्जनहरू ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। But तर he eat very little. तर थोरै मात्र लिने गर्नुहुन्छ। He tasted, some different types, and then choose what is need, and he took this. र उहाँले विभिन्न व्यञ्जनहरू चाख्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो कुन चाहिँ आफ्नो लागि राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ बढी मात्रामा लिनुहुन्थ्यो। It means if you have intelligence, you know what type of food you need more. त्यसैले तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कुन प्रकारको भोजन आवश्यक छ तपाईले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। And then you can take some in the beginning like karela, some bitter food, and then you can take some boiled sabji, some other preparation that it is good for you, and other you take only little. त्यसपछि तपाईले आफै थाहा पाउनुहुन्छ, सुरुमा चाहिँ तपाईले करेला लिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अलि उमालेको सब्जीहरू लिन सक्नुहुन्छ र अरू चाहिँ तपाईले थोरै आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। But our tongue and mind, she want more different. तर हाम्रो जिब्रो र हाम्रो मन चाहिँ विभिन्न व्यञ्जनहरू विभिन्न फरक खोजी गर्छ। Then no remain air. त्यसपछि हावा नै बाँकी रहदैन र food will come up to here. माथि ओठसम्म खाना आउँछ। Ayurveda says this is ama, poison. Yes. त्यसैले आयुर्वेदले भन्छ यो चाहिँ विषाक्त हो, विषालु हो। If it's mentioned that we need remain like eat, but we need be a little bit like hungry. We won't eat more. It means it's normal. भनेको हामीले यस्तरी भोजन गर्नुपर्दछ कि हामीले भोजन ग्रहण पनि गर्नुपर्छ र हामीलाई फेरि थोरै भोक लागेको अवस्था अर्थात् थोरै खाउँ भन्ने इच्छा पनि रहेको हुनुपर्छ। If you feel I'm satisfied, it means we took more. यदि हामीले होइन मलाई पुग्यो भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो भने हामीले चाहिनुभन्दा बढी खाइसक्यौँ। That's why try control yourself, control your tongue, control your mind, then we can be doing our devotional service better and better. त्यसपछि तपाईले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुस्, आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुस्, भोजन नियन्त्रण गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले आफ्नो जीवन त्यो अनुसार व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Srila Prabhupada ki jai, Nantara Srimad Bhagavatam ki jai, jai Shishi Guru Guranga jai, Srila Prabhupada.